عمران خان پر حملہ، وزیر اعظم کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط، حقائق جاننے کے لیے چیف جسٹس سے رپورٹ، سپریم کورٹ کے تمام ججوں کا کمیشن بنانے کی استدعا۔ لکھا کیا ایک سے زیادہ شوٹر تھے، جوابی فائرنگ، زخمیوں کی مجموعی تعداد، زخمی کی نوعیت کیا تھی، کیا واقعی عمران خان کے قتل کی سازش تھی یا ایک فرد کا اقدام؟ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت نے تحقیقات میں قانونی تقاضے ملحوظ نہیں رکھے، کرائم سین محفوظ اور کنٹینر تحویل میں نہیں لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی میڈیکو لیگل رپورٹ نہیں ہوئی، خلاف ضابطہ نجی اسپتال منتقل کیا گیا، شک ہے پنجاب حکومت شہادتوں سے گڑبڑ کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کو خط لکھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کی سرپرستی میں شرپسند نجی اور سرکاری عمارتوں پر حملے کر رہے ہیں۔ شرپسندوں نے گورنر ہاؤس لاہور پر بھی حملہ کیا۔ فوج سمیت ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد اور غلیظ الزامات کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات امن عامہ اور ریاستی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ مغربی لندن میں ردھم اور ایشیا 2022 کے نام سے رنگا رنگ تقریب، پاکستانی شعبے ستاروں نے بھرپور شرکت کر کے چار چاند لگا دیے۔ دیدہ زیب مشرقی ملبوسات کے ساتھ ماڈلز نے جلوے بکھیرے، پاکستانی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی میڈ لینڈز کے زیر اہتمام شہداء جموں و کشمیر کی یاد میں پروقار تقریب، پی پی یو کے عہدیداروں اور کارکنوں کی بھرپور شرکت۔ مقررین نے شاندار الفاظ میں شہداء جموں کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش اور بے چینی پر اظہار تشویش۔ دارالعلوم قادریہ جلانیہ کے زیر اہتمام محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث اعظم کا 42واں سالانہ عرس منایا گیا۔ صدارت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے کی۔ برطانیہ بھر سے جید علماء کی بھرپور شرکت، ثناءخواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔ برمنگھم میں دعویٰ اسلامک کانفرنس کا انعقاد۔ بابرکت کانفرنس میں برطانیہ کے معروف اسکالر شیخ محمد بلال، شیخ عبد الرحیم لمباڈا، شیخ مفتی سیف الاسلام، شیخ ظہیر محمود اور دیگر نے شرکت کی۔ ایمان افروز کانفرنس میں ہر عمر کے مسلمان شریک ہوئے۔ پاکستان امت مسلمہ کی خیر و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ لندن میں 3 روزہ سالانہ ورلڈ ٹریول مارکیٹ ایکسپو کی رنگینیاں جاری۔ پاکستان سمیت امریکہ، برطانیہ، یو اے ای، ملیشیا اور دیگر ممالک کے سیاحت سے محکموں کی خصوصی شرکت۔ خوبصورت سٹالز اور پیویلین لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاحت پون چودھری وفد کے ہمراہ شریک ہوئے۔ اٹلی کی فضا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہیں۔ خوبصورت نعتیہ کلام سن کر شرکائے محفل جھومتے رہے۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ قاری سید صداقت علی، بیلجیم سے معروف مبلغ دین علامہ پیر سید حسنات احمد، نعت خواں راجہ جہاں-زیب قادری، ماسٹر لیاقت علی نے خصوصی شرکت کی۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ سعودی عرب میں پاکستانی طلبہ نے کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات میں وطن کا نام روشن کر دیا۔ پاکستانی طالبہ زینب اویس نے فزکس کے مضمون میں دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ امتحان میں مجموعی طور پر 5 پاکستانی بچوں نے شاندار تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دبئی کے بعد ریاست عجمان میں سیاحت کے فروغ کے لیے غیر معمولی اقدامات، جدید ہوٹل، شاندار سہولیات اور خوبصورت سیاحتی مقامات توجہ کا مرکز بننے لگے۔ عجمان میں جدید انداز میں تعمیر کے بعد معروف ہوٹل کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اور شاعر، ادیب اور فلسفی جان ایلیا کو دنیا سے رخصت ہوئے 20 برس بیت گئے۔ جان ایلیا اپنی شاعری کی بدولت آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ جان جیسا انداز کسی شاعر کا نہیں۔
मगरबी लंदन में रिदम ऑफ एशिया के नाम से रंगारंग प्रोग्राम ने शुरका के दिल मोह लिए। तकरीब में पाकिस्तानी टीवी अदाकारों ने भरपूर शिरकत करके उसकी रौनक दोबाला कर दी। दीदा ज़ेब मशरक़ी मलबूसात के साथ मॉडल्स ने जलवे भी बिखेरे। इस मौके पर पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फंड रेजिंग भी की गई। पाकिस्तानी सकाफती रंगों से सजी तकरीब का अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। मगरबी लंदन के मुकामी होटल में अली मलिक और उनकी टीम ने रिदम ऑफ एशिया 2022 के नाम से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ अदाकार अजफर रहमान और मंशा पाशा ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। शुरका ने एहतराम के साथ तराना समात किया। इस मौका पर सैलाबज़दा इलाकों की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की गई, जिसके जरिए शुरका से अपील की गई कि वो मुतासरा पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए भरपूर एहतियात दें। मुखय्यर अजरा ने सैलाब से मुतासरा अफराद की दिल खोल कर माली मदद की और पाकिस्तान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी मलबूसात की नुमाइश के लिए खसूसी फैशन शो का एहतमाम किया गया, जिसमें मॉडल्स ने अपने जलवे बखेरे मलबूसात के दीदा ज़ेब डिजाइन को मशरिक और मगरिब में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिलचस्पी के मुताबिक तैयार किया गया था, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। इस मौका पर अदाकार अजफर रहमान और मंशा पाशा का कहना था सैलाब ज़दगान की जिंदगियों को बहाल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का जज्बा काबिल सताइश है। बरतानिया में हमेशा पाकिस्तानियों ने वतन अजीज की मदद की है। जो वक्त हमारी कंट्री पे है, आई थिंक यकजा होने का वक्त है, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है और बहुत सारे सैलाब ज़दगान हैं जो कि डिस्प्लेस हो चुके हैं। फ्लड्स हुए हैं पाकिस्तान में, वो दुनिया भर में लोगों ने उस पर जो है बात की है और अफसोस इजहार किया है। तो ये भी एक इवेंट है छोटा सा जो इसको याद रखते हुए किया गया है ताकि फ़ंड्स रेज़ हों यहाँ पे यूके में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, तो हमें चाहिए यूके में ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि हम जितना सपोर्ट कर सकें करें। फंड रेजिंग तकरीब के मुंतजिम अली मलिक और दीगर शुरका का कहना था सैलाब की आफत से मुतासरा अफराद को सर्द मौसम में गर्म कपड़ों, खुराक और दीगर अशियाए खुरोनोश की कमी है। तबाहशुदा घरों की तामीर भी एक बड़ा चैलेंज है। हम सब कतरा कतरा जमा करके इस सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज के पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं हमारे एशियन कल्चर के, वो उनको पता चलता है। कपड़ों के और हमारे कल्चर के बारे में भी बहुत है। और मैंने देखा ये बच्चे भी आए हुए हैं, इनको भी पता चल रहा है कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह क्या हो रहा है। माशाल्लाह से रिस्पांस बड़ा अच्छा है। जिस तरह आप देख रहे हैं, बहुत लोग आगे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ताला इस तरह के इवेंट्स आगे भी हम करेंगे। यूके के जो भाई लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट की है, आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के NGOs और मतलब उनका एक ही कॉज है कि पाकिस्तान की उन आवाम के लिए रिहेबिलिटेशन, उनकी खाने पीने के मसले, उन सब के लिए फ़ंड रेजिंग हो रही है। तो इसमें एज GFS हमेशा हम साथ हैं। बहुत खूबसूरत इवेंट्स हैं और मैं समझती हूँ कि ऐसे इवेंट्स हमारी कम्युनिटीज़ में होने चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिटी के लिए भी है। बहुत अच्छा है। वी हैव यूरोपियन लड़के, काले लड़के, एवरीबॉडी इज मॉडलिंग आवर कपड़े एंड दैट्स व्हाट वी वांट सब लोग हमारे कपड़े पहने। खूबसूरत तकरीब में इलाका भर से बरतानवी पाकिस्तानी शख्सियात की कम्युनिटी नुमाया खिदमात के एतराफ़ करते हुए उन्हें अवार्ड्स और एजाज़ात से भी नवाजा गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन।